आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. मानवजातीच्या अस्तित्वामागे आणि समाजाच्या प्रगतीमागे स्त्रीचे मोठे योगदान आहे. स्त्रीशिवाय जीवन नाही ही केवळ म्हण नसून ती वास्तव आहे. आई, बहीण, पत्नी, मुलगी अशा अनेक नात्यांमधून स्त्री कुटुंब आणि समाज घडवत असते, असे मत डॉक्टर रागिनी पाटील यांनी व्यक्त केले. बोरगाव शिक्षण संघाच्या KS पाटील माध्यमिक शाळा आणि AB पाटील कन्नड प्राथमिक शाळा व हंसवाहिनी महिला मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त आयोजित व्याख्यानात पाटील बोलत होते. आईच्या रूपात स्त्री मुलाला संस्कार देते आणि त्यांच्या आयुष्याच्या पाया मजबूत करते. कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची काळजी घेऊन ती घराला उबदारपणा आणि एकता देते. त्यामुळे कुटुंब व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू म्हणून स्त्रीकडे पाहिले जाते. आजच्या आधुनिक काळात स्त्रिया शिक्षण, विज्ञान, क्रीडा, राजकारण, उद्योग अशा अनेक क्षेत्रामध्ये मोठी कामगिरी करत आहेत. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून त्या समाजाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यामुळे स्त्रीचा सन्मान आणि तिच्या हक्काचे संरक्षण करणे हे समाजाचे कर्तव्य आहे. स्त्रीला समान संधी आणि आदर दिल्यास समाज अधिक प्रगत आणि समृद्ध होईल. म्हणूनच स्त्रीशिवाय जीवन नाही ही भावना प्रत्येकाच्या मनात रुजवणे आवश्यक आहे, असे ते शेवटी म्हणाले. अध्यक्षस्थानी महिला मंडळाचे अध्यक्ष सौ वंदना पाटील होत्या. प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. कुटुंब व्यवस्थेत महिला प्रमुख असतात, यामुळे आपण प्रत्येक वर्षी महिलांसाठी हा कार्यक्रम आयोजित करत असतो. विविध उपक्रम हाती घेऊन महिलांना व्यासपीठ निर्माण करून देण्यासाठी आमचे प्रयत्न असल्याचे यावेळी वंदना पाटील यांनी सांगितले. या प्रसंगी शिक्षण संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील, महिला संघाच्या उपाध्यक्ष मेघा पाटील, सुजाता लगारे, इंदुमती हिरेमठ, शुभदा पाटील, नगरसेविका शोभा हावले, विलासमती अमनावर, ST लगारे, सुलोचना हावले यांच्यासह मंडळाचे पदाधिकारी, शिक्षक, महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. SB न्यूजसाठी बोरगावहून मुख्य संपादक ಶಿವಾಜಿ ಭೋರೆ. 1919ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಿಗೆ ವೇತನ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ವೇತನ ಅಂದ್ರೆ ಪಗಾರ, ಹೌದಾ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ವೇತನ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಲ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮರಾಠಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮರಾಠಿ ಏತ್ ನೈ ಅದೊಂದು ಕಳತ್ನೆ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ? ನನಗೆ ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಹಾ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ವೇತನ ಬೇರೆನೇ ಇತ್ತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ವೇತನ ಬೇರೆನೇ ಇತ್ತು. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹೆರಿಗೆ ರಚೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ರಷ್ಯಾದವರು ಮಾರ್ಚ್ 8ನೇ ತಾರೀಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರು. ಸೊ 1975 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1996ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 8 ನಾವು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಆಚರಿಸೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಂಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಐತಿ ಇವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿದ್ದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ತಾರತಮ್ಯ ಇತ್ತು, ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಬಹಳ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಹೌದಾ? ಈಗದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ ಇಲ್ಲರಿ? ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ರಿ? ಐತಿ, ಈಗ್ಲೂ ಐತಿ. ಈಗ್ಲೂ ಸಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಪುರುಷ ದಿನಾಚರಣೆನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ? ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ, ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಷ್ಟು, ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಪುರುಷ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗಿಂತ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಷ್ಟು ನೊಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವರ ಪುರುಷ ದಿನಾಚರಣೆನ ಆಚರಣೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. बट नಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. व्यासपीठावरील उपस्थित सर्वजण शिक्षक आणि माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना मला अत्यंत आनंद होत आहे. आज आपण स्त्रीशिवाय जीव नाही, स्त्रीशिवाय जीवन नाही या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर डॉक्टर रागिनी पाटील यांचे सुंदर व्याख्यान ऐकलं आहोत आणि त्यांनी आपल्या व्याख्यानातून स्त्रीच्या कर्तृत्वाचे विविध पैलू उलगडले आहेत. त्याबद्दल त्यांना मनापासून धन्यवाद. स्त्री ही सृष्टीची जननी आहे. तिच्याशिवाय जीवनाची कल्पनाही करता येत नाही. आई, बहीण, पत्नी, मैत्रीण अशा विविध रूपात ती आपल्या आयुष्यात प्रेम, माया आणि त्यागाची ज्योत प्रज्वलित होते. आईच्या कुशीतून प्रत्येक जीवाला पहिला श्वास फिरतो. म्हणूनच स्त्रीशिवाय जीव नाही हे वाक्य अक्षरशः सत्य आहे. ग्रामीण भागातील स्त्री कष्टाळू, संयमी आणि जिद्दी असते. ही तर घर, शेती दोन्ही जबाबदाऱ्या समर्थपणे सांभाळते. शेती काम, सक्रिय सहभाग, कुटुंबाची जबाबदारी, आर्थिक स्वावलंबन व मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न करत असते. शहरी भागातील स्त्री शिक्षण, नोकरी, विविध क्षेत्रात आपले वेगळे स्थान निर्माण करत आहे. प्रशासन, उद्योग, बँकिंग आणि आयटी क्षेत्रात उच्च पदावर कार्य करते. डॉक्टर, अभियंता, शिक्षक, पोलीस अधिकारी अशा विविध क्षेत्रांमध्ये योगदान देते. उद्योजकता व स्टार्टअपच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, नोकरी सोबती घराची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळते. सामाजिक चळवळी व महिलांच्या हक्कासाठी कार्य करत असते. ग्रामीण असो वा शहरी दोन्ही स्त्रिया आपल्या कर्तृत्वाने समाज घडवतात. परिस्थिती वेगळी असली तरी त्यांची जिद्द, परिश्रम आणि त्याग समान आहेत. आजची स्त्री आत्मविश्वासाने पुढे जात असून देशाच्या प्रगती तिचा मोठा वाटा आहे. घर आणि करिअर याच्या सुंदर समतोल राखत या समाजाच्या प्रगतीत मोलाचे योगदान देत आहे. म्हणूनच स्त्री शिवाय जीवन नाही हे तितकेच खरे आहे. कारण जीवनात आनंद, संवेदना आणि संस्कार स्त्रीमुळेच येतात. महिला सन्मान ही केवळ घोषणा नसून ती आपल्या कर्तृत्वातून दिसली पाहिजे. चला आता सर्वजण आज असा संकल्प करूया की आपल्या घरातून, शाळेतून आणि समाजातून स्त्री सन्मानाची सुरुवात करूया. स्त्रीचा आदर करूया, तिच्या कर्तृत्वाला प्रोत्साहन देऊया, आदर्श समाज करूया. सगळ्यांना नमस्कार. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राईब करा.